हेलो स्टूडेंट। आज मैं हिंदी सब्जेक्ट में कहानी संख्या 1 सूखी डाली, इस कहानी को आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सूखी डाली कहानी का जो एकांकीकार है उपेंद्र नाथ अशक। उपेंद्र नाथ अशक जी ने प्रसिद्ध साहित्यकार, इनका जन्म पंजाब के जलंधर शहर के एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। भाषा प्रयोग में अशक जी अत्यंत निपुण है। वातावरण एवं पात्रानुकूल भाषा आपके समस्त एकांकियों में परिलक्षित होती है। गद्य की विभिन्न विधाओं, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, समालोचना आदि में विशिष्ट योगदान के लिए आपको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया है। तो चलिए हम इस कहानी के सार को आज हम देखते हैं, यानी इस एकांकी का सार जो समरी जो होता है। प्रस्तुत एकांकी सूखी डाली में एक सम्मिलित परिवार का चित्रण है। ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಕಾಂಕಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರಿಯ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೂಕಿ ಡಾಲಿ. ಈ ಒಂದು ಏಕಾಂಕಿಯು ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. जो शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था तथा जिसकी यह मान्यता था कि सम्मिलित परिवार एक विशाल वट वृक्ष की हरी भरी डाली के समान है. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮಿಲಿತ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಪೂರ್ವಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಲಿತ ಪರಿವಾರ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ವಿಶಾಲ್ ವಟ್ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಟ್ ವೃಕ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ವಟ್ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹರಿ ಬರಿ ಡಾಲಿಗೆ ಸಮಾನ ಹೇ. ಆ ಒಂದು ವಟ್ ವೃಕ್ಷದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹರಿ ಬರಿ ಡಾಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಡಾಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿವಾರ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. इसमें व्यक्ति, परिवार और समाज में व्यापक रूप से व्याप्त आधुनिक संघर्ष और मनोवैज्ञानिक स्थितियों को बड़ी सूक्ष्मता से नियोजन किया है. दादाजी के संयुक्त परिवार में छोटी बहू बेला के आ जाने से जो हलचल मच जाती है वह सभी की चर्चा का विषय है. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಅಥವಾ ವಟ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಟ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾದಾಜಿ ಅನ್ನೋರು ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಚೋಟಿ ಬಹು ಅಂದರೆ ಕಿರಿ ಸೊಸೆಯಾದಂತಹ ಬೇಲಾ, ಅವಳ ಒಂದು ಆಗಮನದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಲಭೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. किंतु दादाजी द्वारा समझाए जाने पर घर के सभी सदस्य जब उसके प्रति एक दूसरा ही व्यवहार आरंभ कर देता है तो बेला को अपना दम घुटना सा प्रतीत होता है और अंत में वह इंदु के समक्ष आत्मसमर्पण कर देती है. ನಂತರ ದಾದಾಜಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಪುರುಷರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಬೇಲಾಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಲಾಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. दादाजी पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूखकर मुरझा जाए. संक्रांति काल की अस्त व्यस्त में व्यक्ति वैचित्र की यथार्थ झांकी प्रस्तुत करने में यह नाटक पूर्ण सफल है. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, दादाजी पेड़ से किसी डाली को टूट कर अलग होना पसंद नहीं करते. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾದಾಜಿಯವರು
ಆ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಅಥವಾ ವಟ್ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಮುರಿದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए? ನಂತರ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬಯಸ್ತೀರಾ ಆ ಒಂದು ಪೇಡಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಒಣಗಿ ಬಾಡಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಬಯಸ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. संक्रांति काल की अस्त व्यस्त में व्यक्ति व्यक्तित्व की यथार्थ जानकी प्रस्तुत में यह नाटक पूर्ण सफल है. ये इस कहानी का एकांकी का समरी है. तो चलिए हम इस कहानी का जो पुरुष पात्र है और स्त्री पात्र इनका नाम जानेंगे. तो पात्र परिचय ये होता है. पुरुष पात्र में दादाजी, करमचंद, परेश, भाशी, मल्लू. और स्त्री पात्र में जो होता है बेला. बेला का नाम जो होता है छोटी बहू, छोटी भाभी यानी बेला की सास, इंदु की माँ. छोटी भाभी की बेटी का नाम है इंदु. और मंजली भाभी, बड़ी भाभी, मंजली बहू, बड़ी बहू, पारो, रजवा. रजवा यानी मिश्रानी यानी सर्वेंट. उस घर के एक सर्वेंट जो होता है उनका नाम होता है रजवा. ठीक है, ये इस कहानी का पात्र परिचय है. तो चलिए हम इस कहानी का पहले दृश्य को देखते हैं. मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है और तानशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है, मूलराज अपने समस्त कुटुंबों को एक यूनिट बनाए, उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए और महान वट की भ्रांति अटल खड़े हैं, जिसकी लंबी लंबी डालियाँ उनके आंगन में एक बड़े चाते की भांति धरती को आच्छादित किए गए. अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए वर्षों से तूफानों और आंधियों का सामना किए जा रहे हैं. यानी मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अराजकता की हद तक महत्व दिया जा सकता है, यानी इस मॉडर्न सोसाइटी में जो होता है क्या होता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्र यानी पर्सनल ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಅರಾಜಕತೆ ಯಾನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಈ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಒಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಾನ್ಶಾಹಿತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಿಂದನೀಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೂಲ್ರಾಜ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾದಾಜಿಯ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೂಲ್ರಾಜ್ರವರು ಸಮಸ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಏಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಥರ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವಟ ವೃಕ್ಷ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಡಾಲಿಯಾ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಉನ್ಕೆ ಆಂಗನ್ ಮೇ ಏಕ್ ಬಡೆ ಚಾತೆ ಕಿ ಬಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಇಡೀ ಆ ಒಂದು ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಥರ ಒಂದು ಕವರ್ ಅಥವಾ ನೆರಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಅಗಣಿತ್ ಘೋಂಸ್ಲೋಂಕೋ ಅಪ್ನೆ ಪತ್ತೋ ಮೇ ಚಿಪಾಯೆ. ಘೋಂಸ್ಲೋ ಅಂತಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ದು ನೆಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೂಡುಗಳು ಆ ಗೂಡನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಸಂತೋಷವಾಗಿ
ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. नेक्स्ट वर्षों इस वट की संगति में रहने के कारण दादा वट ही की भांति महान दिखाई देते हैं। आयु की 82 ईयर्स सदियों का देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका और उनकी सफ़ेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी धाड़ियों की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए हैं. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷೋ ಇಸ್ ವಟ್ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿ ಮೇ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವಂತಹ ತನ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 82 ಇಯರ್ಸ್ ಏಜನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಹಾಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಶರೀರ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ದಾದಾಜಿಯ ಶರೀರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶರೀರ್ ಅಭಿ ತಕ್ ನಹಿ ಜುಕಾ ಅಂದರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉನ್ಕಿ ಸಫೇದ್ ದಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ದಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಫೇದ್ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಲಂಬಿ ದಾಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಉದ್ದನೆಯಾದಂತಹ ದಾಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಟ್ ವೃಕ್ಷ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅವರ ದಾಡಿ ತುಂಬ ಉದ್ದನೆಯಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಧರ್ತಿಕೋ ಚೂನಿಕ ಪ್ರಾಣ್ ಕಿಯೇ ಹುಯೇ ಅದು ಆ ಒಂದು ದಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಇದು ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ दादा का बड़ा लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की और से लड़ते लड़ते काम आया था. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದಾದಾಜಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಮಗ 1914ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು. इसके बदले में सरकार ने दादा को एक ಮುರಬ್ಬಾ ಜಮೀನ್ दी थी. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಂತಹ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಾದಾಜಿಗೂ ಮುರಬ್ಬಾ ಜಮೀನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫಲವತ್ತಾದಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಮಗ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ರು. ಅದರ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದರು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಏಕ್ ಮುರಬ್ಬಾ ಜಮೀನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫಲವತ್ತಾದಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕಿಂತು ದಾದಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಸ್ ಕೃಪಾಹಿ ಪರ್ ಸಂತುಷ್ಟ ನಹೀತೆ. ಆದರೆ ದಾದಾ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ನೆ ಸಾಹಸ್ ಪರಿಶ್ರಮ್ ನಿಷ್ಠಾ ದೂರದರ್ಶಿತಾ और रसूख से उन्होंने एक के 10 मुरब्बे बनाए. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಜಮೀನಿಗಿಂತಲೂ 10 ಪಟ್ಟರಷ್ಟು ಮುರಬ್ಬೆ ಜಮೀನು ಅಥವಾ 10 ಪಟ್ಟರಷ್ಟು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉನ್ಕೆ 2 ಬೇಟೆ ಅವ್ರ ಪೋತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ 2 ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪೋತೆ ಜಮೀನ್ फार्म ಡೈರಿ और चीनी के उस कारखाने के काम के देखभाल करते थे. ಅವರಿಗೆ ಜಮೀನು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಫಾರ್ಮ್ ಡೈರಿ ಅವ್ರ ಚೀನಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. जो उन्होंने हाल ही में अपनी ज़मीन में लगाया है. सबसे छोटा पोता अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में लगा है और कुछ ही दिन उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ है. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸೆ ಚೋಟ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಕಿರಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನಾದಂತಹ ಮೊಮ್ಮಗ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ
ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾಯಬ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ವಿವಾಹ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಹೋರ್ಗೆ ಏಕ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಹೋರಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಯುವತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. उनके छोटे पोते परेश का नायब तहसीलदार उनकी छोटी पतेहू का सुशिक्षित होना अपने में दो महत्वपूर्ण बातें हैं. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾಯಬ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಥವಾ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಸೊಸೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಇದು ತುಂಬ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು ದಾದಾಜಿಯವರಿಗೆ. ಪಹಲೆ से सरकारी लड़कों में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना है. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಗಾಂವ್ ಮೇ ಉನ್ಕಾ ಔರ್ ಭಿ ಆದರ್ ಹೋನೆ ಲಗಾ. ಅವರ ಆ ಒಂದು ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವರ ಮಗ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದ. किंतु साथ ही दूसरे से उनका परिवार के लिए संकट भी उपस्थित हो गया है. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉನ್ಕಿ ತೀನೋ ಬಹುವೆ जो घर में बड़ी भाभी, मंजली भाभी और छोटी भाभी का नाम से पुकारी जाती है, सीधी सादी महिलाएं हैं. ಅಂದರೆ ದಾದಾಜಿಯ ಮೂವರು ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಸೀದಿ ಸಾದಿ ಮಹಿಳೆಯೇ, ತುಂಬ ಸೀದಿ ಸಾದಿ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಜುಗರ್ಮೆ ಬಡಿ ಬಾಬಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಡಿ ಬಾಬಿ, ಮಂಜಲಿ ಬಾಬಿ, ಚೋಟಿ ಬಾಬಿ, ಈ ಮೂರು ಜನರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅವರ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ತುಂಬ ಸರಳರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉನ್ ಸಬ್ ಮೇ ಉನ್ಕಿ ಪೋತಿ ಇಂದು ಸೇ ಹಿ ಜಿಸ್ಮೆ ಇಂದು ಸೇ ಮೇ ಘರ್ ಮೇ ಉಸ್ಕಿ ಚಲ್ತಿ ಸಬ್ಸೆ ಅಧಿಕ್ ಪಡಿ ಲಿಖಿ ಸಮಜ್ ಜಾತಿ ಹೇ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿರುವಂಥವಳು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಚೋಟಿ ಬಾಬಿ. ಆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀದಿ ಜಬ್ ಉನ್ಮೇಮೆ ಪೋತಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೊಮ್ಮಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಹಿಂದೂ, ಮೊಮ್ಮಗಳ ಹೆಸರು ಹಿಂದೂ. ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತಕ್ ಪಡಿ ಸಫಲತಾಪೂರ್ವಕ ಶಿಕ್ಷಾ ಪಾಯಿ. ಅವಳು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತನಕ ಓದಿ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಅವಳು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಸಬ್ಸೆ ಅಧಿಕ್ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಜಿ ಜಾತಿ, ಇದೇ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಗರ್ಮೆ ಉಸ್ಕಿ ಚಲ್ತಿ ಬಿ ಖೂಬ್ ಹೇ. ಹೀಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುವಿನ ಮಾತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರ ದಾದಾ ಅಪ್ನಿ ಇಸ್ ಪೋತಿ ಸೆ ಪ್ಯಾರ್ ಬಿ ಬಹುತ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ಹಾಗೆ ಆ ದಾದಾಜಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. किंतु इस ग्रेजुएट छोटी पतोहू के आने से कुटुंब के इस तालाब में इस प्रकार लहरें सी उठने लगी है जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी हिंट गिरने से फायदा हो जाती है. ಆದರೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದಂತಹ ಬೇಲಾಳ ಆಗಮನದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಬೇಲಾ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಳ ಒಂದು ಆಗಮನದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. यानी छोटी बहू बेला के आगमन से उस घर में क्या हलचल मचा लेती है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे. आज के क्लास में जो पहला दृश्य का प्रारंभ में और इस कहानी का सारांश को आज हम देख लिया है. इस कहानी का जो क्वेश्चन जो आता है, यानी इस पहला दृश्य का जो प्रारंभ के दृश्य में जो क्वेश्चन जो आता है, इंदु को दादाजी की चरित्र चित्रण कीजिए. दादाजी का चरित्र चित्रण कीजिए.
इनका चरित्र का चित्रण आपने लिखकर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम पहला दृश्य का आगे का पार्ट को हम देखेंगे।